हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त को स्वागत। यही वीडियो रे आमे ओडिसा रो विभिन्न जीके गुडी को डिस्कशन करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड भुवनेश्वर बिकम द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा? भुवनेश्वर ओडिसा रो राजधानी केबे होइतिला? 19 अगस्त 1949 रे भुवनेश्वर ओडिसा रो राजधानी हेतिला। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए। भुवनेश्वर आगरू कटक ओडिसा रो राजधानी थिला। कटक एवं भुवनेश्वर को ट्विन सिटीज ऑफ ओडिशा कहा जाए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन ओडिशा? एमानंक मध्यरु ओडिशा रे थिबा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट केउटी? 1984 रे सन टेम्पल कोणार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो मान्यता दिया जायछि। एवं पाखापाखि 1250 एडी रे गंगवंशर राजा नरसिंहदेव वन यही मंदिर को निर्माण करथिले एवं यह पुरी डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। यह को ब्लैक पगोड़ा नाम रे मध्य जना जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज देवमाली अबाउट ओडिशा? देवमाली कहिले ओडिशार सर्वोच्च पर्वत शिखर एवं यार उच्चता होची 1672 मीटर। यह कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। सो ऑप्शन बी हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माँ मंगला टेम्पल ऑफ काकटपुर इन पुरी डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ड बाय? काकटपुर पुरी रे थिबा माँ मंगला टेम्पल किए निर्माण करथिले? बराह केशरी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु एमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? एमानंक मध्यरु प्रथम ओडिया जे कि सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस होइथिले? रंगनाथ मिश्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। से 25 सेप्टेम्बर 1992 24 नवेम्बर 1991 पर्यंत सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस थिले। हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए? नंदिनी शतपथी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं से 6 मार्च 1973 रु 16 डिसेम्बर 1976 पर्यंत ओडिशार मुख्यमंत्री थिले। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज नोन फॉर इट्स रिच ट्राइबल कल्चर? ओडिशार केउ जिला समृद्ध आदिवासी संस्कृति पई जनाशुना? कोरापुट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हिच बीच इन ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स एंडेंजर ऑलिव रिडली टर्टल? ओडिशार केउ बेलाभूमि एंडेंजर ऑलिव रिडले कइछ पई प्रसिद्ध? एंडेंजर अर्थ विपदपूर्ण। गहिरमठ बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। हु वाज द लीडर ऑफ द पॉपुलर खोर्धा रिबेलियन? खोर्धा रिबेलियन रो पॉपुलर लीडर किए थिले? बक्सी जगबंधु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खोर्धा रिबेलियन को पाइक रिबेलियन मध्य कहा जाए एवं यह 1817 मसीह होइतिला। व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ओडिशा? ओडिशार लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक केउटी? अंशुपा लेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कटक डिस्ट्रिक्ट रो महानदी कूल रे अवस्थित। यह अगस्त 2022 रे रामसार साइट रो मान्यता मिलिथिला। हु हैज रिटन द प्रेयर आहे दयामय विश्व बिहारी? आहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थना किए लिखिथिले? रामकृष्ण नंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच सिटी इन ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स एप्लिक वर्क? पुरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एप्लिक वर्क रो अर्थ चांदुआ कार्य। व्हिच नेशनल हाईवे पासेस थ्रू ओडिशा एंड कनेक्ट्स कोलकाता विथ चेन्नई? केउ जातीय राजपथ ओडिशा देई कोलकाता एवं चेन्नई को संयोग करे? NH16। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन ओडिशा? ओडिशार सबुठारु बड़ आदिवासी गोष्ठी होची कोंध? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा इज फेमस फॉर इट्स सिल्वर फिलिग्री वर्क? ओडिशार केउ डिस्ट्रिक्ट तार रूपा तारकासी काम पई प्रसिद्ध? कटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ओरिजिनल नेम ऑफ साइंट चैतन्य वाज चैतन्यंक ओरिजिनल नाम कौन?
विश्वाम्बर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज द फेमस ओडिया पोएट एंड स्कॉलर हु ऑथर द एपिक पोएम महाभारत इन ओडिया लैंग्वेज। ओडिया भाषा रे महाभारत रचना करितबा प्रसिद्ध ओडिया कवि तथा पंडित किए? सारला दास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इज द फेमस ओडिया राइटर एंड सोशल रिफॉर्मर हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर। आधुनिक ओडिया साहित्यर जनक भाव में प्रसिद्ध ओडिया लेखक तथा सामाजिक संस्कारक किए? फकीर मोहन सेनापति ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वंदे उत्कल जननी द स्टेट सॉन्ग ऑफ ओडिशा इज कंपोज्ड बाय कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंदे उत्कल जननी गीत को से 1912 मसीह लिखिते एवं जून 2020 रे यहाकू स्टेट सॉन्ग स्टाटस मिलता। व्हिच न्यूज पेपर वाज प्रिंटेड बाय गौरीशंकर रॉय? उत्कल दीपिका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। से 4 अगस्त 1866 रे आरंभ करथिले सेतिपाई 4 अगस्त को ओडिया जर्नालिज्म डे भावे आमे पालन करिथाउ। पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन ओडिशा इन द ईयर। ओडिशा रे पंचायती राज सिस्टम केबे इंट्रोड्यूस करा जायतिला? 1961 रे ओडिशा रे पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जायतिला। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं राजस्थान होची प्रथम राज्य जे कि पंचायती राज सिस्टम को एडॉप्ट करथिला एवं आंध्र प्रदेश द्वितीय राज्य जे कि पंचायती राज सिस्टम को एडॉप्ट करथिला। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ओडिशा? प्रथम ओडिया जे कि भारतर राष्ट्रपति होइतिले? सर वीवी गिरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। से 24 अगस्त 1969 टू 24 अगस्त 1974 पर्यंत भारतर राष्ट्रपति होइतिले। हु एमंग द फ्लोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा? निम्नलिखित मध्यरु काहाकू ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा कहा जाए? मधुसूदन दास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवं से होचंती प्रथम ओडिया जे कि जणे ग्रेजुएट BL&MA डिग्री हासिलकारी एवं से होचंती प्रथम ओडिया जे कि जणे एडवोकेट। से 1903 मसीह रे उत्कल सम्मिलनी गठन करथिले। ओडिशा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम इज लोकेटेड एट कटक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओडिशार सामुद्रिक संग्रहालय कटक ठारे अवस्थित। फास्ट ओडिया टू विन केंद्र साहित्य एकाडेमी अवार्ड। प्रथम ओडिया जे कि केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। 1955 रे अमृतर संतान उपन्यास पाई गोपीनाथ महांती केंद्रीय साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। एवं से होचंती प्रथम ओडिया जे कि 1973 रे माटी माताळ महाकाव्य पाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। हु इज द फास्ट ओडिया इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर? प्रथम ओडिया अंतर्जातीय खिलाड़ी किए? देवाशीष महांती ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साधनार पथे इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय? साधनार पथे किए लिखिछंती? डॉक्टर हरिकृष्ण मेहता ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं से होचंती हम ओडिशार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट ओडिया नोवेल? प्रथम ओडिया उपन्यास होची पद्ममाली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं यह 1888 रे पब्लिश होइतला। यहाकू उमेश चंद्र सरकार लिखितले। हु इज पॉपुलरली नोन एज उत्कल केसरी इन ओडिशा? हरिकृष्ण मेहता ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुकिंदा वैली इन ओडिशा इज फेमस फॉर? सुकिंदा वैली ओडिशार क्रोमाइट पाई प्रसिद्ध। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज द राइटर ऑफ गोविंद चंद्र टीका? गोविंद चंद्र टीका किए लिखितले? जसवंत दास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ट्रिबाल लैंग्वेज दैट हैज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्पीकर इन ओडिशा? केउ आदिवासी भाषा रे ओडिशा रे सर्वाधिक वक्ता अछंती? सांथाली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ ओडिशा स्टेट लैंड इज कवर बाय फॉरेस्ट? ओडिशार केते परसेंटेज जमी फॉरेस्ट द्वारा कवर होईची? 33.5% ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ग्रेट पोएट जयदेव फ्लोरिश ड्यूरिंग व्हिच डायनास्टी इन ओडिशा? महान कवि जयदेव ओडिशार केउ राजवंश रे उन्नति करथिले? गंग राजवंश रे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट पोर्ट इन ओडिशा? ओडिशार प्रथम पोर्ट होची पारादीप एवं यह 1966 रे कार्यक्षम होइतिला। हु एमंग द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वशिक्षा अभियान इन ओडिशा। ओडिशा रे सर्वशिक्षा अभियान रो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पाई के रेस्पोंसिबल? ओपीपा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यार फुल फॉर्म है ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। Which place in Odisha is famous for its unique पाटचित्र पेंटिंग? ओडिशार केउं स्थान तार यूनिक पाटचित्र पेंटिंग ପାଇଁ प्रसिद्ध? रघुराजपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which national park in Odisha is known for its population of Royal Bengal tigers? ओडिशार केउं नेशनल पार्क रॉयल बेंगल टाइगर्स ପାଇଁ जଣାशुଣା? सिमिलीपाल नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवं यह मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। ଏହାକୁ 1980 ରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲି ଏକ୍ଲାଇମ୍ଡ ମୁଭିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସଲାବୁଢ଼ା ଆଣ୍ଡ ଆଦିମ ବିଚାର? ଓଡ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯିଏକି ସଲାବୁଢ଼ା ଆଦିମ ବିଚାର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେୟାର ଦେୟାର ବର୍ଡର ୱିଥ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ? ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାର ବର୍ଡର ସେୟାର କରେ? 3. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुंदरगढ़, मयूरभंज एवं केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट झारखंड सहित बॉर्डर शेयर करे। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केव्स ऑफ ओडिशा इज ए लाइमस्टोन केव? ओडिशार केउं गुंफा गोटे लाइमस्टोन गुंफा? गुप्तेश्वर केव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवं यह कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फिल्म ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम फिल्म रो ना कौन? सीता विवाह। 1936 रे ओडिशार प्रथम फिल्म सीता विवाह रिलीज होइतिला। कुलिकुत शाह इन्वेडेड ओडिशा ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच रूलर? केउं शासकଙ୍କ शासन काल रे कुलिकुत शाह ओडिशा उपरे आक्रमण करिथिले? 1522 एडी रे कुलिकुत शाह प्रतापरुद्र देवଙ୍କ शासन काल रे ओडिशा उपरे आक्रमण करिथिले एवं एथिरे प्रतापरुद्र देव विजयी होइथिले। कलिंगस किंग खारवेल वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डायनास्टी? कलिंगर राजा खारवेल क्यों राजवंश सह संश्लिष्ट? छेदी राजवंश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टाइटल कविचंद्र बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पोएट्स? क्यों कविंकर उपाधि होची कविचंद्र? कविचंद्र कालीचरण पटनायक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होइतबा प्रथम महिला किए? सारदा देवी। सारदा देवी होचंती ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होइतबा प्रथम महिला एवं से होचंती ओडिशा विधानसभा रो फर्स्ट फीमेल स्पीकर। Which of the following village has become the first to be 100% solar power village in Odisha? ओडिशार केउं गाँ 100% सौर चालित ग्राम होई परिछि? बारीपाठ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द क्लाइमेट ऑफ ओडिशा इज द टाइप ऑफ? ओडिशार जलवायु हेउची ट्रॉपिकल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओडिशा बिकेम ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ? काहा शासन काल रे ओडिशा ब्रिटिश साम्राज्यर एक अंश होइथिला? लॉर्ड वेल्सली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ ओडिशा? ओडिशार प्रथम मुस्लिम शासक हेउचंती सुलेमान करानी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। से 1568 रे ओडिशा को आक्रमण करथिले एवं ओडिशार लास्ट हिंदू शासक मुकुंद देवଙ୍କୁ पराजित करथिले एवं एही युद्ध को कलापहाड़ युद्ध रे मध्य जणा जाय। Which district of Odisha is the largest producer of dolomite? ओडिशार केउं जिल्ला सबुठारु बड़ डोलोमाइट उत्पादक? सुंदरगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋषिकुल्या रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम? ऋषिकुल्या नदी दारिंगबाड़ी हिल ठारू उत्पन्न। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एवं यह कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। दारिंगबाड़ी हिल को ओडिशार काश्मीर मध्य कहा जाय। Which of the flowing is called the gem of Odisha culture? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी को ओडिशार संस्कृतिर रत्न कहा जाय? मुक्तेश्वर टेम्पल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एवं यह भुवनेश्वर रे अवस्थित।
द ଓଡ଼ିଆ poet ସାରଳା ଦାସ was contemporary of ଓଡ଼ିଆ କବି ସାରଳା ଦାସ କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1981 ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଉମେନ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ସେ 1980ରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର? କେଉଁ ନଦୀରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଏହା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦି ବୁକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ବହିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗ୍ରୀକ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ପ୍ଲିନି ମେନସନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ନେମ୍? ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲିନି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? କଳିଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା? 2014। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି 6th କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ 2004ରେ ତାମିଲ, 2005ରେ ସଂସ୍କୃତ, 2008ରେ କନ୍ନଡ଼, 2008ରେ ତେଲୁଗୁ, 2013ରେ ମଲୟାଲମ ଭାଷାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଗଲ ରୁଲର ଓଡ଼ିଶା କେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ମୁଗଲ ରୁଲ? କେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିଲା? 1592 ଏଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକବରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଦ ୟୁଥ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅସତ୍କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? କେଉଁ ବର୍ଷ ସମାଜ ଖବର କାଗଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1919ରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସମାଜ ଖବର କାଗଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1869 ଏଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1828ରେ କୋଲକାତାଠାରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ହ୍ୟୁନସାଂ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ବର୍ଷ ହ୍ୟୁନସାଂ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ହ୍ୟୁନସାଂ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 639 ଏଡି। ହାଉ ମେନି ଜଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ? ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି? 27। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ କଟକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା 26 ଜୁଲାଇ 1948ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୀରକିଶୋର ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଚାରପତି। ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାର୍କ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅନୁଗୁଳ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଲିଟେରାରୀ ଆୱାର୍ଡ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ହୋ ଭକତି? କିଏ ହୋ ଭକତି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ 1990ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦ ଲେନ୍ଥ କଭର ବାଇ ରିଭର ମହାନଦୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 494 କିଲୋମିଟର। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଓରିଜିନେଟେଡ୍। ମହାନଦୀକୁ ସୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। As per latest forest survey of India in 2021, forest cover in Odisha is
2021 ମସିହାରେ ଭାରତର ଲେଟେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆବରଣ ହେଉଛି 52,156 square kilometer. Option B is the right answer. What target has the Odisha government set for itself in terms of renewable capacity by the year 2030? 2030 ସୁଦ୍ଧା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ କାପାସିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? 10,000 megawatt. Option B is the right answer. In which year ନଅଙ୍କ famine affected ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? 1866. Option B is the right answer. ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହା ପ୍ରତି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଦ ଘୁମସା ରିବେଲିୟନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ୱାଜ୍ ଲେଡ୍ ବାଏ 1835ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୁମସାର ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦୋରା ବିଶୋଇ ଏଣ୍ଡ ଚକ୍ର ବିଶୋଇ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କଲ୍ଡ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା? ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ନାମକ ଏକ ଖବରକାଗଜ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାସକବି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1868ରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୋଧଦାୟିନୀ, ନବସମ୍ବାଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 1868ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ପୁରୀ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଏ? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 1909 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏହା 1943 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଦ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1920ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ କୋଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍? କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ? ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗନଗର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ୱେର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦେୟାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1514 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିଠାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନବରଙ୍ଗପୁର। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କେମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଇଟ୍ସ ମର୍ଜର ଇନ୍? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମର୍ଜର ପାଇଁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? 1947। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ରିଭର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଭର୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ 480 କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଏବଂ ଏହା ବିହାରର ଛୋଟ ନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରୁ ଓରିଜିନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଟ୍ କଟକ ଇନ୍ 1837? କିଏ 1837 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ୍। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଲେଡ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ନେଇଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଫାଷ୍ଟ ରେନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା? 20 ଜୁଲାଇ 1896 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହାଉ ମେନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି? 5ଟି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍, କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍। As per the census of 2011, what is the population growth rate of Odisha? 2011 ର ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର ହେଉଛି 14.05%. ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ଟୋଟାଲ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଇଜ୍? ଓଡ଼ିଶା ତଟର ମୋଟ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 480 କିଲୋମିଟର। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହାଉ ମେନି ସିଟ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଆସନ ଅଛି? 147। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହେଉଛି ୟୁନିକାମେରାଲ। ହୁଇଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ 5 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୋ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଓଭର ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର? ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ଶଙ୍ଖ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ତଥା ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଚନ୍ଦକା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ? କେଉଁ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଏକ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? 1982। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହାଉ ମେନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେୟାର୍ସ ଦେୟାର ବୋର୍ଡର ୱିଥ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ? ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ବୋର୍ଡର ସେୟାର କରନ୍ତି? 5। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଫର୍ 2023-24? 2023-24 ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେତେ ଥିଲା? 1,61,437। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ହେଉଛି ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଡିଭିଜନ୍ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା। ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଅଶୋକ ଇନଭେଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ? ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 261 BC ରେ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦେୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? 1633ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହରିପୁର ଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ତାର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ ଏଟ୍ କଟକ ଅନ୍? କଟକଠାରେ ଥିବା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ହୋଇଥିଲା 28 ଜୁଲାଇ 1937ରେ ଏବଂ ଏହି ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରିକୃଷ୍ଣ ମେହତାବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ସେହି ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜନ୍ ୱାଲ୍ଟନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଭାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଥିଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ। ଏହି ସଭାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, OPSC ଆକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, when ଓଡ଼ିଶା became a separate state on 1st April 1936, the number of district was? ଯେତେବେଳେ 1st ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6। ଅପସନ୍ 2 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଟକ ଥିଲା।
द चिफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट इज अपॉइंटेड बाय ओडिशा हाईकोर्टर प्रधान विचारपति को किए नियुक्ति करे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर राष्ट्रपति ओडिशा हाईकोर्टर प्रधान विचारपति को नियुक्ति करती एवं ओडिशार हाईकोर्ट कटक ठारे अवस्थित यह 26 जुलाई 1948 मसीह उद्घाटित होता एवं ओडिशा हाईकोर्टर फास्ट चीफ जस्टिस होती वीर किशोर रॉय। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिटरेरी क्रिएशन ऑफ गंगाधर मेहेर निम्नलिखित मध्य केउटी स्वभाव कवि तथा प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर साहित्यिक सृष्टि नुहे चिलिका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर एवं चिलिका को कविवर राधानाथ राय लिखिथिले। प्रणय बल्लरी तपस्विनी इंदुमती यह हूँ गंगाधर मेहेर सृष्टि। व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन मांगानीज प्रोडक्शन मांगानीज उत्पादन में ओडिशार रैंक हूँ थर्ड प्रथम हूँ मध्य प्रदेश एवं मांगानीज रिजर्व दृष्टि ओडिशा हूँ भारतर शीर्ष राज्य। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डिवाइड्स ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल निम्नलिखित नदीगुड़िक मध्य केउटी ओडिशा एवं पश्चिमबंग को अलग करी सुवर्णरेखा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर एवं यह झारखंड रांची मालभूमि उत्पन्न एवं यार लंब हूँ 395 किलोमीटर एवं यह ओडिशा झारखंड वेस्ट बेंगल राज्य को दे प्रवाहित होता है एवं बंगोपसागर में मिलता है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड नीलमाधव बिल्ड इन रेप्लिका ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन जगन्नाथ मंदिर प्रतिकृति निर्मित भगवान नीलमाधव मंदिर पुरी जिलार कंटिलो ठारे अवस्थित एवं यह महानदी कूल अवस्थित। द सन टेम्पल ऑफ ओडिशा हैज बीन बिल्ट इन द शेप ऑफ ए जायंट चैरियट्स पुल्ड बाय 7टी घोड़ा एवं 12 जुगल चक द्वारा टणा जाइथिबा एक विशाल रथ आकार में ओडिशार सूर्य मंदिर निर्माण करा जाय अछि। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड ओडिशार केउं जिल्ला रे केंद्रीय चाउल अनुसंधान प्रतिष्ठान अवस्थित कटक ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर एवं यह 23 एप्रिल 1946 रे तैयारी होइथिला एवं 1966 मसीह अनुष्ठान प्रशासनिक नियंत्रण को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को हस्तांतर करा जायतिला। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ ओडिशा आर इलेक्टेड टू लोकसभा ओडिशा केते जन लोकसभा को निर्वाचित होती 21 ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर एवं राज्यसभा को 10 जन निर्वाचित होती। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज टॉप्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टर्मेरिक हळदी उत्पादन में ओडिशार शीर्ष जिला होची कंधमाल ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओडिसी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल कॉल्ड एज जगन्नाथ मंदिर में ओडिसी नृत्य शिल्पी को महारिश तथा देवदासी कह जाए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ओडिशा राज्यर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट चांदीपुर ठारे अब्दुल कलाम आइलैंड अवस्थित एवं यार पूर्व ना हूँ व्हीलर आइलैंड यह 4 सेप्टेम्बर 2015 मसीह भारतर स्वर्गत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सम्मान में अब्दुल कलाम आइलैंड नाम नामित करा एवं क्षेपणास्त्र सम्मानित परीक्षण परिसर यह द्वीपर अवस्थित। उदयगिरी रत्नगिरी ललितगिरी आर टुगेदर नोन एज यही तीनोटी को एकत्र भाव डायमंड ट्रायंगल कह जाए एवं यह ओडिशार जाजपुर जिले में अवस्थित। भद्रक इनक्रिप्शन गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हिच डायनास्टी ऑफ ओडिशा भद्रक शिलालेखारे ओडिशार केउं राजवंशर वर्णना रही मुरांडा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द पंचपाटमाली इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ पंचपाटमाली बक्साइट खनि पाई प्रसिद्ध सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर एवं यह ओडिशार कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अवस्थित एवं ओडिशा होची लार्जेस्ट बक्साइट उत्पादनकारी राज्य। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूटेड ओडिशा फॉर ओडिशा एंड ओडिया फॉर ओडिया सांविधानिक संशोधन गुड़िक मध्यरु केउटी ओडिशा को ओडिशा एवं ओडिया को ओडिया पाई बदला जायतिला। 96th अमेंडमेंट 2011 सांविधानिक संशोधन अनुयायी ओडिशा को ओडिशा एवं ओडिया को ओडिया करा जायतिला सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर एवं 8 शेड्यूल रे भारतर ऑफिशियल लैंग्वेज तालिकाभुक्त। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लिटरेरी क्रिएशन ऑफ उपेंद्र भंज
କେଉଁଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ? ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅପସନ୍ 4 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ଏହାକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିତ୍ରଲେଖା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ୱିନର ଅଫ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ? ମନୋଜ ଦାସ ଅପସନ୍ 4 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି 1973ରେ ମାଟି ମାତାଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଯିଏକି 1984ରେ ବାଜି ରାଉତ ରଚନା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ 1993 ମସିହାରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭଜ ମଣିଷ ପଗା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଭୂମିକା ପାଇଁ 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। When did ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ first declare his revolt against the British regime? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ? ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1827 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ସେ 1840 ମସିହାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1862 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1864 ମସିହାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 1884 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? 1979 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଦେୟାର ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଅଛି? 6 ଥର। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ଫେବୃଆରୀ 1961ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ ହିସାବରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡେଜ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍। ପରେ 1971, 1973, 1976, 1977 ଏବଂ 1980 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ରୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ? ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1384 ମସିହାରେ ସେ ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାମା ୱାଜ୍? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ଏବଂ ଏହାକୁ 1877 ମସିହାରେ ଜଗନ ମୋହନଲାଲ ଲେଖିଥିଲେ। When did the ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନେଇଥିଲେ। Which district of Odisha is the largest producer of rice? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ? ବରଗଡ଼। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାକୁ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 6 ଲାଖ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ବରଗଡ଼ରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି। ଦ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ବାରିପଦା କାର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଲେଡିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ପୁଲ୍ ଦ ଚ୍ୟାରିଅଟ୍ ଅଫ୍? ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ମହିଳାମାନେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁମା ଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଂ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୁମା କେଉଁଠି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା? ଲିନିଂ ଟେମ୍ପଲ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସମ୍ବଲପୁରର ପଞ୍ଚମ ରାଜା ବଲିୟାର ସିଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦ ସ୍ୱିଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍? ସ୍ୱିଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ନନ୍ଦନକାନନଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ ଲାୟନ୍ସ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପୁରୀ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟୋନ୍ସ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ କେତୋଟି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଅଛି? ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ
तैयारी होची। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं एहार उच्चता होची 25 फीट एवं एहार डायमीटर होची 2 फीट एवं एहार परिधि हेउची 6 मीटर एवं एही अरुण स्तंभ हाई क्वालिटी क्लोराइड रे निर्मित। द फास्ट कलिंग अवार्ड वाज अवार्डेड इन व्हिच ईयर एंड बाय होम? प्रथम कलिंग पुरस्कार केउं वर्ष रे एवं कहा द्वारा प्रदान करा जायतिला? 1952 रे यूनेस्को द्वारा प्रदान करा जायतिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलिंग अवार्ड 1951 मसीहा रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। लुइस द्रिब्रोगोली हेउचंती प्रथम कलिंग पुरस्कार विजेता। द फास्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश इन 1861 वाज 1861 मसीहा रे प्रकाशित प्रथम ओडिया पत्रिका हैला बोधदायिनी एवं एहार संपादक हेउचंती फकीर मोहन सेनापति। यह बालेश्वर जिल्ला रे प्रकाशित होइतिला। Which of the following Odia novel is considered to be the first Indian novel to deal with the exploitation of landless peasants by the feudal lords? निम्नलिखित क्यों ओडिया उपन्यास को सामंत व्यवस्था द्वारा भूमिहीन कृषकंक शोषणर मुकाबिला करिवारे प्रथम भारतीय उपन्यास भाव विवेचना करा जाए? 6 बाण 8 गुंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति लिखिथिले। Who among the following became the first mayor of Odisha during the British regime? ब्रिटिश शासन समय रे किए ओडिशार प्रथम शहीद होइथिले? जयराज गुरु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who was conferred with साहित्य भारती सम्मान for the ओडिया ट्रांसलेशन of famous novel लज्जा? प्रसिद्ध उपन्यास लज्जार ओडिया अनुवाद पाई काहाको साहित्य भारती सम्मान प्रदान करा जायतिला? श्रीमती नंदिनी शतपथी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एवं से होचंती ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री। Which is the largest fort in Odisha? ओडिशा रे थिबा सबुठारु बड़ दुर्ग हैला रायबणिया फोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रायबणिया फोर्ट ओडिशार बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। एहाकू गंगवंशर राजा नरसिंह देव एक निर्माण करिथिले। Which of the following sectors showed the highest growth in Odisha in 2023 to 2024? 2023-24 रे ओडिशा रे केउ सेक्टर रे सर्वाधिक ग्रोथ देखा दिथिला? सर्विस सेक्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे अनुଯାयी 2023-24 मसीहा रे ओडिशा रे सर्विस सेक्टर रे 9.2% रो वृद्धि होइथिला। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रे 3.5% वृद्धि होइथिला एवं इंडस्ट्री सेक्टर रे 8.7% वृद्धि होइथिला। व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ ओडिशा इन 2023 टू 2024? 2023-24 मसीहा रे ओडिशा रो मुंड पिछा आय केते थिला? 1,61,437 रुपीस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे अनुଯାयी ओडिशा रो मुंड पिछा आय 1,61,437 टंका थिला, जहाकी भारत रो मुंड पिछा आय रु 12.4% कम एवं 2023-24 मसीहा रे भारत रो मुंड पिछा आय थिला 1,84,205 टंका। 2022-23 रे ओडिशा रो मुंड पिछा आय 1,50,676 टंका थिला। इकोनॉमिक सर्वे अनुଯାयी ओडिशा रो इकोनॉमी 2023-24 रे 8.5% वृद्धि हेबो। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा स्टेट? ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब थिले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। से 23 एप्रिल 1946 टू 12 मे 1950 एवं 1956 टू 1961 पर्यंत ओडिशा रो मुख्यमंत्री थिले। Which district has the lowest population in Odisha according to census 2011? 2011 जनगणना अनुଯାयी ओडिशा रे सर्वनिम्न जनसंख्या थिबा जिल्ला हैला देवगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2011 सेंसस अनुଯାयी मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट होची गंजाम, मोस्ट अर्बानाइज्ड डिस्ट्रिक्ट होची खुर्धा, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट होची कंधमाल, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट होची खुर्धा एवं ओडिशा रो पॉपुलेशन डेंसिटी होची 270 people per square kilometer. The ancient University of Odisha Pushpagiri was located in which district of Odisha? ओडिशा रो प्राचीन विश्वविद्यालय पुष्पगिरी केउ जिल्ला रे अवस्थित? जाजपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग अकबर्स reign how many सरकार्स was ओडिशा divided into? अकबरଙ୍କ शासन काल रे ओडिशा केते सरकार विभक्त होइतिला? 5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଚିକାଖୋଲ ଏବଂ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଦନପଟ। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which place in Odisha was the seat of the Mughal administration during Shahjahan's reign? ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନର ଆସନ ଥିଲା? କଟକ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। During the medieval period, which Odia king was known for his administrative reforms, including the categorization of his territory into different administrative units for better governance? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଶାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯିଏକି 1435ରୁ 1466 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। Which among the following is the first ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜପେପର? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାକୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ 1866 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। Which is the largest district of Odisha by area? ଏରିଆ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା। Which river originates from the Similipal Gad in Mayurbhanj district of Odisha? କେଉଁ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସିମିଲିପାଲ ଗଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି? ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ରିଭର। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ବରହିପାଣିକୁ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସିମିଲିପାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ନଦୀର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 175 କିଲୋମିଟର। ଏହାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି 4840 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଦେଇ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରେ ମିଶିଥାଏ। ହାଉ ମେନି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲେଟ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଛି? 2। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାନପୋଷ, କେନ୍ଦୁଝର, ପଲହାରା ମାଳଭୂମି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜୟପୁର ମାଳଭୂମି। ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 14 ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଡ ଓଭର ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 14 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦେଇ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି? ବୈତରଣୀ ରିଭର। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 14କୁ ବୈତରଣୀ ରିଭର ୱାଟରୱେ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୁଣାସିକା ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 365 କିଲୋମିଟର। ଏହାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେଉଛି 12,790 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏହାର 64ଟି ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଥାଏ। ଦ ଭଞ୍ଜସ୍ ଅଫ୍ ଖିଞ୍ଜାଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ initially had their capital at ଧୃତିପୁରା, but later on they shifted their capital to ଖିଞ୍ଜାଡ଼ି ମଣ୍ଡଳର ଭଞ୍ଜସ୍ ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଧୃତିପୁରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଯଯାତି ନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜବଂଶ, ଯାହାକି 8 to 12 ସେଞ୍ଚୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଖିଞ୍ଜାଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଖିଞ୍ଜାଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ନୟାଗଡ଼, ଘୁମସାର ଏବଂ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଧୃତିପୁରା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୌଦ୍ଧ ସହର। ପୌରାଣିକ କଥା ହିସାବରେ ଭଞ୍ଜମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜବଂଶର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦ ଭୌମକରସ୍ started an era in the year 736 CE. What was the last known date mentioned in the ଭୌମକର records? 736 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକାର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭୌମକାର ରେକର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଶେଷ ଜଣାଶୁଣା ତାରିଖ ହେଉଛି 213। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭୌମକାର ରାଜବଂଶ 8 to 10th ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୌମକାର ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଥମିକ ଶାସକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଘୋଷେରପଟାକା ଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏବଂ ଅତି କମରେ ଭୌମକାର ରାଜବଂଶର 18th ରୁଲର ମଧ୍ୟରୁ 1/3 ରୁଲର ଓମେନ୍ ଥିଲେ। Which of the above is not correct? ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 1921ରେ ଆସିଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 1925ରେ ଆସିଥିଲେ, ନା ଡିସେମ୍ବର 1927ରେ ଆସିଥିଲେ, ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1930ରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
महात्मा गांधी ओडिशा को सेप्टेम्बर 1930 आसबार कौन उल्लेख ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ओडिशा को प्रथम थर पर मार्च 1921 रे असहयोग आंदोलन को प्रोत्साहित करने आसते। पुणी से अगस्त 1925 रे सामाजिक संस्कार आसते एवं से डिसेम्बर 1927 रे स्वाधीनता संग्राम और सामाजिक संस्कार आंदोलन को आहरी मजबूत करने आसते। कटक केव्स एमानंक मध्यरु काहाकु बुझाई थाए? पी हाथी गुंफा एंड रानी गुंफा, क्यू कुमारी पर्वत, आर अलकापुरी गुंफा, एस महेंद्रगढ़। एमानंक मध्यरु केउंटी ठीक? पी क्यू आर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कटक केव हाथी गुंफा, रानी गुंफा, कुमारी पर्वत एवं अलकापुरी गुंफा को बुझाई थाए। कटक केव को उदयगिरी खंडगिरी केव मध्य कहा जाए। यह ओडिशार भुवनेश्वर ठारे अवस्थित। यहाकू फास्ट एवं सेकेंड सेंचुरी समय रे राजा खारवेल यहाकू तैयारी करथिले एवं यह जैन भिक्षुंक पई आवास स्थली थिला। यहाकू हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन मध्य कहा जाए, जहाँकि कुमारी पर्वत रे उल्लेख होइछि। व्हेयर डू वी कम एक्रॉस द माधवपुर महाविहार? आमे माधवपुर महाविहार केउठी अतिक्रम करू? उदयगिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माधवपुर महाविहार हेउछि बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँकि उदयगिरी ठारे अवस्थित एवं उदयगिरी, रत्नगिरी और ललितगिरी को ओडिशार डायमंड ट्रायंगल कहा जाए। उदयगिरी होछि एमानंक मध्यरु लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेंटर। एठारे गोटे महास्तूप अछि, चैत्यगृहस अछि, जहाँकि भिक्षु एवं भक्त मानकर प्रार्थना हॉल, फोर्टी स्तूप जोठारे कि पुण्य अर्जन करबा पई प्रार्थना करा जाय थाए, कमेमोरेटिव स्तूप बा स्मरणीय स्तूप जोठारे कि भिक्षु मानकर प्रतिमूर्ति एवं स्मारक को साइति रखिबा पई व्यवहार करा जाय थाए। ओडिशा एक्सपीरियंस व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू कोपिन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन? कोपिन जलवायु वर्गीकरण अनुसार ओडिशा रे क्यों प्रकार जलवायु अनुभूत हुए? ह्यूमिड सबट्रॉपिकल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्लैक अर्थ सॉइल हैज बीन डेवलप्ड इन व्हिच रीजन ऑफ ओडिशा? ओडिशार क्यों अंचल रे कृष्ण बा कला मूर्तिकार विकास घटी? ब्राह्मणी बेसिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्लैक सॉइल को रेवल सॉइल मध्य कहा जाए एवं यह ओडिशार पुरी, गंजाम, मालकानगिरी, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, संबलपुर, बरगढ़, अनुगुल ठारे देखा जाय थाए। ब्लैक सॉइल रे क्ले एवं न्यूट्रिएंट्स बहुत परिमाण रे थाए एवं एथिरे मॉइस्चर रिटेन करिवार क्षमता बहुत परिमाण रे थाए। एही सॉइल रे कोपा, आखु, गहम, मिलेट एवं तेल विहन फसल भल होई थाए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विचित्रानंद दास कुजिवार पत्रिका, उत्कल दीपिका गौरीशंकर राय, संबलपुर हितैषिणी नीलमणि विद्यारत्न, दैनिक आशा शशिभूषण रथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्कल दीपिका ओडिया न्यूज़पेपर को गौरीशंकर रे 1866 शताब्दी रे आरंभ करथिले। संबलपुर हितैषिणी नीलमणि विद्यारत्न संबलपुर अंचल रे एस्टाब्लिश करथिले एवं दैनिक आशा ओडिया न्यूज़पेपर सहित शशिभूषण रथ संश्लिष्ट थिले। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स आर एक्जिबिटिंग द एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न इन ओडिशा? निम्नलिखित नदी गुड़िक मध्यरु केउटी ओडिशार पूर्ववर्ती ड्रेनेज पैटर्न प्रदर्शन करुछि? महानदी एंड ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न कहिले जियोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा लैंड सरफेस ऑफ लिफ्ट हेले मध्य नदी प्रवाहित होइथाय। सो महानदी एवं ब्राह्मणी नदी हेउचंती एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विथ चिलिका लेक? निम्नोक्त मध्यरु केउटी चिलिका ह्रद सह संपृक्त? फास्ट इंडियन वेटलैंड अंडर द रामसार कन्वेंशन, इरावेडी डॉल्फिन्स, लेकुस्ट्रीन प्लेन। चिलिका ह्रद हेउची रामसार सम्मेलनी अंतर्गत भारतर प्रथम आर्द्रभूमि एवं एठारे इरावेडी डॉल्फिन्स देखा जाती। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चिलिका ह्रद हेउची एशियार लार्जेस्ट लागून एवं वर्ल्ड रो सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टाल लागून। यह ओडिशार पुरी, खोर्धा एवं गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। चिलिका ह्रद को 1981 मसीहारे रामसार साइट मान्यता मिलिथिला एवं चिलिका ह्रद रे इरावडी डॉल्फिन बास करती। माछकुंड प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ व्हिच टू स्टेट? माछकुंड प्रोजेक्ट क्यों दुईटी राज्यर एक जॉइंट प्रोजेक्ट? माछकुंड प्रोजेक्ट होची आंध्र प्रदेश एवं ओडिशार एक जॉइंट प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जहाँकि डुडुमा जलप्रपात निकट में अवस्थित एवं यही प्रोजेक्टर प्लानिंग टी 1930 रे स्टार्ट होता एवं 1940s रे कंप्लीट होता। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन ओडिशा? ओडिशा रे स्थानांतरित चाषर लोकल नेम कौन?
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ବେୱାର କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ପୋଡ଼ୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ରୋକା କୁହାଯାଏ। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ। କେରଳରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ପୋନମ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନକୁ ପୋଡ଼ୁ, ଡାବି, କୋମାନ, ବିଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଏହାକୁ କୁମାରୀ କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ୱାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହାକୁ ପେଣ୍ଡା, ବେୱାର, ଦହିଆ, ଡେପା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କଳିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ମହାଭାରତ? ମହାଭାରତର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି? କ'ଣ ପର୍ବ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ସେ 9 ଅକ୍ଟୋବର 1877ରେ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ନିକଟ ସୁଆଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ 1919 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ବ୍ରିଟିଶର ଅକୁପାଏ ଓଡ଼ିଶା? ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ? 1803। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 1803 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିବା ମରାଠାମାନଙ୍କଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। At the end of the civil disobedience movement, Gandhiji took out a Padayatra against untouchability. His first Padayatra was undertaken in 1934. In ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନଟଚେବିଲିଟି ବିରୋଧରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଦଯାତ୍ରା 1934ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନଟଚେବିଲିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏବଂ ହରିଜନ କଲ୍ୟାଣ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରି 8 ମେ 1934ରେ ପୁରୀରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏରିଆ କଭର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ୱାଜ୍ ଦି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ରମ୍ଭାଠାରେ 1903 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 62 ଜଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ସଭା ସମ୍ମିଳନୀ 16 ଅଗଷ୍ଟ 1882ରେ କଟକଠାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଟ୍ରିବାଲ ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1943ରେ ବରହମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଦ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଫର୍? କେଉଁଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ? ସାଇନ୍ସକୁ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଏ। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜକୁ 1952ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। 2019 ୟୁନେସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଲ କ୍ରୁସଜେଲନିକିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚପତମାଲି ଡିପୋଜିଟ୍। ସୋ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଞ୍ଚପତମାଲି ଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକି ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରାଇମେରୀ ଓର୍ କହିଲେ ଖଣିଜ ଯେଉଁଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଥାଏ। ଏହି ଡିପୋଜିଟ୍କୁ ନାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ମାଇନ୍ କରୁଅଛି। ଦ ଫେମସ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ବିଶୁ ମହାରଣା ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍? ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପକାର ବିଶୁ ମହାରଣା ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଣାର୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଯାହାକି 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ 1984ରେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ୱିଥ୍ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ବାଲାର୍ଜୁନ କନସିଡର ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ? ହି ୱାଜ୍ ଦି ପାଣ୍ଡୁଭାଂଶୀ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ସାଉଥ କୋଶଲ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ
located at Silpur. He extended his dominion by capturing Suvarnapura, Mod and Sonpur. He ruled for more than 57 years. How many statements given above are correct? All statements are correct. କାରଣ ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ବାଲରାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପୁରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଜଧାନୀ ସହ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ରାଜା ପାଣ୍ଡୁହାଂସୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରା ଆଧୁନିକ ସୋନପୁର ଅକ୍ତିଆର କରି ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ପରିସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 57 ଇୟର୍ସରୁ ଅଧିକ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। With reference to the creation of a separate province of Odisha, consider the following statement. ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଆଧାରରେ the British Parliament's Constitution of Odisha Order 1936 got the approval of the King on 3 March 1936 and Odisha became a new province on 1st April 1936. ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଡର 1936ର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ସମ୍ବିଧାନ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 1936ରେ ରାଜାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟରେ 1st ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୁବେକ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଜଷ୍ଟିନ୍ ହୁବେକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥର୍ଡ, ସାର୍ କଟନୀ ଟେରେଲ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ administered the oath of office to the new government. ସାର୍ କଟନୀ ଟେରେଲ୍ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ କରାଇଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୋର୍ଥ, ଦ ଇନଗୁରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ ଏଟ୍ କଟକ। କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଫୋର୍। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏଠାରେ ରାକ୍ଷସ କନ୍ଦରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କରିଥିଲା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି ପର୍ସନ୍ ନଟ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସତ୍ୟବାଦୀ ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ 5 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁମାନେ 1909 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଏବଂ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। The state of Odisha is comparable to which country in terms of geographical area? ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ସହ ତୁଳନୀୟ? ବାଂଲାଦେଶ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1,55,707 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ଯେତେବେଳେ କି ବାଂଲାଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1,47,570 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ସୋ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ନୋଭେଲ ଘରଡିହ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ଇଜ୍? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ସେ ଘରଡିହ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 1987 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। Which river does not fall under ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? କେଉଁ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ମାଲଗୁଣୀ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜନ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ 6 ରିଭର୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ଏହା 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଦ ଫେମସ୍ ବୈଷ୍ଣବ ସାଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, had come to ଓଡ଼ିଶା during the reign of ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, when did ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ascend the throne of ଓଡ଼ିଶା?
ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1560 ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1559 ମସିହାରେ ଶେଷ ଭୋଇ ସମ୍ରାଟ ରଘୁରାମ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କଟକ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 1945 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ବ୍ରିଟିଶ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1 ଏପ୍ରିଲ 1946 ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ନାଥ କାଟଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସର ପପୁଲେସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ କେତେ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତୀୟ ଗଣରାଜ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 62ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଅପସନ୍ 3 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଇନ୍ ମେଡିଭାଲ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରଳା ଯୁଗର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା? ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1435 ଟୁ 1541 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ଲେଖିଥିଲେ। ସୋ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।